जावाले बाबा जी मैं तेरी शरण में आया नवखंड के निजाधारी में तेरी शरण में आया हूँ। मैं तेरी शरण में आया हूँ बाबा तेरी शरण में आया हूँ मैं। तेरी शरण में आया हूँ श्रद्धा के सुमन लाया जावाले शावरिया तेरी शरण में आया अनजान पने में भीतर से तेरा भाव प्रकट में पाया हूँ। तेरा भाव प्रकट में अनजान पन्ने में भीतर से तेरा भाव प्रकट में पाया हूँ। तेरा भाव प्रगट में पाया हूँ। ધોરણ ત્રીજામાં ભણતો એક વિદ્યાર્થી એની માં એને નાનકડી પોતડી પહેરાવે, નાનકડી ટંકોરી આપે, નાનકડું દિવેટિયું આપે અને ધીમે ધીમે આર્ત ભાવે વિનવતા શીખવાડે. ઈ મૂળદાસ अनजानपने में भीतर से तेरा भाव मन खबर नथी के भगवान पण मां एम के आजी अहीं सामे बैठा सांभळे छे. एक दिन मने के भाई धून बंद न करता के हूँ सांभळुं छुं. અહીં સામે ગૌશાળામાં સંતોકમાં કે ધૂન બંધ ન કરતા ભાઈ હું સાંભળું છું. એ ભાઈ નહીં ભગવાન એમ ભગવાન ધૂન બંધ નહીં કરતા હું સાંભળું. મારી મા મને ભગવાન કહીને બોલાવે. અમારા ગુરુજી મને મારો પ્રાણ મારો આત્મા गाया करो गुण गाया करो मध्यमा तारा गुण गाया. ભાઈ બીજ છે, પહેલી જ બીજ છે.
નિયમને લઈને પગલાં ભરવા માટે આ પહેલી બીજ છે. નિયમ સમજાય ને નિયમ સીધું છે. નિરીખ્યા કરું તને નિરીખ્યા કરું. રામ 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 રામ. નિરીખ્યા કરું તને નિરીખ્યા કરું. અનુરતે સુરતે તને નિરીખ્યા કરું. નિરીખ્યા કરું નિરીખ્યા કરું. નુરતે ગાયા કરો ગુણ ગાયા કરો. મધ્યમાં તારા ગુણ ગાયા કરો. ગાયા કરો ગાયા કરો. આજ ધન્ય ઘડી આ જીવનની. આજ ધન્ય આજ ધન્ય ઘડી આ જીવનની. ભ્રાંતિ મારા ચિત્ત મનની. તૂટી ભ્રાંતિ મારા ચિત્ત મનની. જોયા કરું કે રોયા કરું. વર્ણન કરું જોયા કરો. મધ્યમાં મધ્યમાં તારા ગુણ ગાય. બા સમજાવે એ છે ને ભાઈ, જો આમ સામે બે દીવા ભળે છે ને એ બે ભગવાનના છે. એક માનો છે એક પિતાનો છે. આ બે દીવા છે અને તમારા હાથમાં છે ને એ તમારા ગુરુનો દીવો છે. જોયા કરો એ બે દીવા મા પિતાના છે અને હાથમાં લઈને ઉતારો છો આરતી એ તમારા ગુરુનો દીવો છે. પણ સમજ નહોતી પડતી. अनजानपने में भीतर से तेरा भाव प्रगट में पाया हूँ. धन्य धन्य भाग्यशाली बोलो. तेरा भाव प्रगट में पाया हूँ. ખબર ન પડે આ દીવો નામનો છે કે આ દીવો વચનનો છે. ખબર ન પડે. હાથમાં દીવો હોતો એની એટલી ખબર પડી ગઈ કે આ દીવાને પકડી રખાય નગર ક્યાંક દાજી જવાશે. દીવાને પકડી રખાય નકર દૈયું ના દાજા નથી સુખિયા. દૈયું ના દૈજા એટલે જેને જે રીતે ભજી નથી શીખ્યા ત્યાં સુધી હરિને પરમને સત્યને સેવ્યા વગર છીએ.
अनजानपने में भीतर से तेरा भाव प्रगट में पाया हूँ। धन्य तेरी ज्योत में प्रणव दिखाया हूँ मैं, तेरी शरण में आया हूँ। तेरी मम्मा प्रणव अकार उकार मकार पण सूझ न पड़े, देखाइए पण ओळखी न सकीए। तेरी ज्योत में प्रणव दिखाया हूँ मैं, तेरी शरण में आया हूँ। ए सांभळे नहीं धन्य छे। मुझे कर्म मिला तेरी शिवा पूजा। साधु गिरी शरीर ने आववानुं छे। रजबूंदनु वचन बीजनु सत बीजनु तेज अजाति पदना अधिकारी एवा साधुन घेरे आववा। थोड़ी थोड़ी वारे बेल वागे, झालर वागे, नौबत वागे, ध्रुजी जवाय थाड़ थाड़ थाड़। पण पाछा बोले ने बापू नहीं, बापू ए बापू सीताराम 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 सीताराम। आ सीताराम सियाराम सीताराम जय सियाराम एम कंईक टाढक वळती वळती हळवे हळवे आँख उगड़ीता तो बधाई ओळखाणा। हजी माई ओळखाव्या। मुझ कर्म मिला तेरी सेवा पूजा, मैं तेरा ही गुण लगाया हूँ। मुझे धन्य तेरे नाम की रोटी पाया हूँ। खाया हो नहीं, कोई ने खवरावी ने खाव, कोई ने खवरावी ने खाव। रामे दीधो छे रूड़ो रोटलो, हारे कोई ने ए मारा रामे दीधो छे रूड़ो रोटलो, मारा रामे तेरे नाम की रोटी पाया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ। गुरु राम मिले तो बात पूछी, गुरु राम मिले तो बात पूछी,
खिला के खाना अच्छा है गुरु राम। मैं तेरे नेजे की छाया हूँ बाबा, तेरी शरण में आया हूँ मैं। तेरी शरण में आया हूँ, श्रद्धा के सुमन लाया हूँ मैं। नवखंड के नेजाधारी में तेरी शरण में आया हूँ। सुदर्शन धारी धनवाधारी तू ही मुरली वाला हो रामा सुदर्शन। सुदर्शन धारी धनवाधारी तू ही मुरली वाला हो। मैं मूलदास बन के आया हूँ बाबा, तेरी शरण में आया हूँ। मारो जन्म जोग केवो पूर्वनो पुरावो लेवो। मारो जन्म केवो पूर्वनो पुरावो लेवो। मैं तो साधु कूड़ने सेव्यूं रे मने एवं सपनों। मैं तो साधु कूड़ने सेव्यूं रे मने एवं सपनों। भाष्यों एवं सपनों भाष्यों। मार जीव तरने में तपास्यों मने एवं सपनों भाष्यों। मार जीव तरने में तपास्यों। उगाड़ी आँखे गुरुजी एवं सपनों भाष्यों। उगाड़िया आँखें गुरुजी एवं सपन।
આપેલી ધોગોતી હાલાર પ્રદેશમાં એક નવું રણુજાયનું સ્થાન સંત ગતિને પહોંચી ગયેલા એક હીરા ભગત, એક ખુશાલદાસ કામદાર નિમિત્ત બન્યા અને એ પ્રસંગના સાક્ષી બનીને મારા ગુરુ ત્યાં પધાર્યા, મારા ગુરુ રામ ત્યાં પધાર્યા. અને બરાબર હું ભજન એવું ગાતો હતો, અમારા અમારા અવગુણ અવગુણ. એમાં મેં કીધું ચાંદો તો આકાશમાં હોય, આ જમીન ઉપર અવડું અંજવાળું કરીને કોણ લઈ આવ્યો? આપેલી ધોગોતી અમારી પાછળ જ આવીને એમનું આસન અમારા ખુશાલ બાપાએ આપ્યું છે. પીઠ ઉપર હાથ ફેરવતા મને સામેથી જ ઓળખાણ કરી કે સાધુના બાળક લાગો છો, સાધુના બાળક લાગો છો. જી બાબા. આપેલી ધોગોતી મેં નૂરમાં દીઠી જ્યોતિ, પ્રભુ આપેલી ધોગોતી મેં નૂરમાં દીઠી જ્યોતિ, એ મારું જાણપણું મેં ખોયું રે, મને એવું સોણું ભાષ્યું, મારું જાણપણું ખોયું, મને એવું સપનું, એવું સપનું ભાષ્યું, મારા જીવતરને મેં તપાસ્યું વાલા, એવું ભાષ્યું જીવતરને મેં તપાસ્યું. ઉગાડી આંખે ગુરુજી એવું સપન, ઉગાડી આંખે ગુરુજી એવું સપન. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય ગુરુ રામ, શ્રી રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય ગુરુ રામ, શ્રી રામ જય ગુરુ. આપે તો ઓળખીને ગોતીને સાક્ષી પૂરી, પરંતુ મારી ઓળખાણ નિર્મળ તમારી દ્રષ્ટિ, મેં નૂરમાં દીઠી જ્યોતિ, નિર્મળ તમારી એ મેં નૂરમાં દીઠી જ્યોતિ, મેં આ જ્યોતિ કેવી રીતે દેખાય? પ્રેમ બૂંદ અગમ જરે કેવી રીતે સૂઝ પડે? આ પ્રેમ જ્યોતિ જેવી આ જ્યોતને જોવી કઈ રીતે? સત્યને સેવો,
સત્યને સવારથી જ નક્કી કરો કે ખોટું નહીં બોલું, નહીં બોલું, નહીં બોલું, ક્રોધ નહીં કરું, નહીં કરું, નહીં. તમે મને રોવરાવશો, તમે મને રીબાવશો, પણ હું ક્રોધ નહીં કરું, નહીં કરું. જૂઠું નહીં બોલું, નહીં બોલું. આ બોલેલું સાંભળો અને સાંભળ્યા પછી એને જ પકડો તો એ જ બોલવા નહીં દે, એ જ તમને નહીં બોલવા દે. તમારે કાંઈ મહેનત નહીં કરવી પડે. જે બોલ્યો અને જેને સાંભળ્યું એ જ સાક્ષી બની. નિર્મળ તમારી દ્રષ્ટિ. મને એમ લાગતું હતું કે આટલા મારા છે, આટલા મારા છે. આ મેસવાણી, આ બધા સાધુ, આ કુટુંબ, મામા મોસાળ લાગતા વળગતા એક કમ્પાઉન્ડમાં પકડાયેલા, કુંડાળામાં પૂરાયેલા, આટલા અમારા ચેલા, આ અમારા નિયમ, એવી રીતે એમ લાગતું હતું કે આટલા જ મારા છે. નિર્મળ તમારી દ્રષ્ટિ મેં જોઈ નૂતન સૃષ્ટિ. અરે ગુરુદેવ, આપની આંખ આવડી મોટી છે કે બધાને પોતાના માની શકું. 18 વરણ. અરે 18 વરણની ક્યાં વ્યાખ્યા કરું? પ્રાણી માત્ર ઉપર તમારી સમદ્રષ્ટિ. મેં જોઈ નૂતન સૃષ્ટિ. પછી શું થયું? પછી ચિત્ત પરમારથમાં પ્રોયું રે મને એવું સપનું. તમને ધીમે ધીમે તમને ખબર પડશે. મને વહેલી ખબર પડી ગઈ કે અહીંથી કાંઈ લઈ જવા દેતા. એ કોક તો વ્યાજબી કરો. અહીંથી કાંઈ લઈ જવા દેતા. કેમ બીક લાગે છે? એ જોલાખા તમે તો બોલો, અહીંથી કાંઈ લઈ જવા દેતા. એટલે પછી મરણ મૂડી જો પકડી રાખી હોય તો એને જાતિ કરું ને સમરણની મૂડી પકડી લો. સમરણ. નિર્મળ તમારી દ્રષ્ટિ હે મેં તો જોઈ નૂતન સૃષ્ટિ. પછી ચિત્ત પરમારથમાં પ્રોયું રે મને એવું સપનું ભાસ્યું. આટલી વાત તો તમને સમજાવી શક્યો, પણ આ એક લીટી સમજાવી નહીં શકું. સદા દાસ તમારો જાણી આપો આગળની ધાણી. સદા દાસ તમારો જાણી આપો આગળની. અહીંયા તો ભેડા થઈ ગયા, ભરોસો પાકો થઈ ગયો, પણ આંખ વિચાઈ ગયા પછી ક્યાં ભેડા થશો? ઉગાડી આંખનું આ સપનું, આંખ વિચાઈ ગયા પછી પ્રભુ ક્યાં મળશો, ક્યાં મળશો? હજી વિસામોલે તું જાય, વિસામોલે તું જાય, વિસામ. સત્સંગને સહારે વિસામોલે તું જાય. સત્સંગને સહારે વિસામોલે તું જાય.
જીવન હાલું જાય અમારું જીવન હાલું જાય જીવન હાલું જાય અમારું જીવન હાલું જાય નકળંગ ને ભરોસે આવું જીવન ગુરુ રામ ને ભરોસે આવું જીવન હાલું જાય રઘુપતિ રાઘવ રાજા પતિત પાવન સીતારામ સદા દાસ તમારો જાણી આપો આગળની ધાણી તમારો જાણી આપો આગળની ધાણી એ લાલે મૂળને મૂળમાં બોયું રે મને એવું સપનું લાલે મૂળ ઉઘાડી આયા કે ગુરુજી એવું સપનું ભાષું ઉઘાડી આંખે એવું સપનું ભાષ્યું મને મને એવું સપનું ભાષ્યું સત્ય ગુરુ મહારાજ नित्य गोपाल बाल स्वरूप रामदेव नित्य गोपाल बाल स्वरूप गेबीलाल नित्य गोपाल बाल स्वरूप हरिदास जी महाराज तापी मैया माता पिता नागेश्वरी माता गौ माता सर्वेख भगवान अजमल घर अवतार नमः पार बापा जय श्री राम जय श्री कृष्ण जय गुरु राम जय नागेश्वरी जय भारत। भाई बीजनी अद्भुत कहानी भाई बीजनी
હજી પિતૃલોક આખો બીજમાં સમાઈને રહે છે, એમાં વિભાગ પાડ્યા. હજી કોઈનું પાત્ર માનું આપ્યું, કોઈનું પાત્ર પતિ એટલે પિતાનું આપ્યું, કોઈનું પાત્ર ભાઈ ભાઈનું આપ્યું, કોઈનું પાત્ર બેન ભાઈનું આપ્યું, કોઈનું પાત્ર માન દીકરાનું આપ્યું, કોઈનું પાત્ર બાપ અને દીકરીનું આપ્યું, કોઈનું પાત્ર પતિ પત્ની. ભાઈ બહેનના ભાઈ બીજના પવિત્ર પર્વ ઉપર તા ભાઈ અને બેન વચ્ચે આ બીજનો મહિમા શું છે, એ બીજનો મહિમા સમજીને આપણે આ નિયમવાળી આ પ્રથમ બીજ અહીં ભાઈ બીજને ચોપડે આપણા નામ લખાય એવી રીતે પાલન કરવાનું. પ્રથમ બીજ ઘણી વખત આપણે યાદ કરાવ્યો છે, એમ જ યાદ કરાવો છે. ઘણી વખત યાદ કરાવ્યો છે. વિધાતાએ જઈને મહાદેવ આશુતોષ વિશ્વાસ સત્પુરુષને ફરિયાદ કરી કે તમે એકમાંથી બે બન્યા, પણ બહુ પ્રયત્ન કરું છું, તમને બે ને એક કેવી રીતે કરી શકું? મને મદદ કરો મહાદેવ, તમને બે ને એક કેવી રીતે કરી શકું? શરીર બે આત્મા એક, એ ઘેરે કઈ રીતે લઈ જઈ શકું? કઈ રીતે લઈ જઈ શકું? ભાઈ બીજની અમર યાદી. બડી રાજા ચોથા પોરમાં આવ્યા. એણે ભગવાન વિશ્વનાથની કૃપાથી, ભગવાન ભવનાથની કૃપાથી બડી રાજાને શિવ વિશ્વાસ હૃદયમાં સ્થિર થવા લાગ્યો. બડીએ કીધું, ભગવાન અમને એક અવસર આપો લે, અમે બધા હળી મળીને રહેશું, એકબીજા વાદ વિવાદ નહીં કરીએ, એકબીજા અમને એક અવસર આપો. ભગવાન આશુતોષ વિશ્વનાથ તો અતિ પ્રસન્ન થયા, અમરનાથ ભગવાન અતિ પ્રસન્ન થયા, બદ્રીનાથ કેદારનાથ બધા અતિ પ્રસન્ન થયા. બધા સ્વરૂપવાળો સ્વયં એ મહાદેવ રાજી થયા. અરે બડી બહુ સુંદર વિચાર લઈ આવ્યા, બડી તમે બધા હળી મળીને રહીશું. હા ભગવાન, અમે એક જ પિતા સાથે જોડાયેલા છીએ. કશ્યપ મહારાજના સૂર્યનારાયણના તેજમાંથી દ્વિતીય અદિતિના બની દેવ આસુર આવી વિચારધારામાં અટવાયેલા અમે બધા હવે એક થઈને રહેશું. ભગવાને પ્રસન્નતા આપી, જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં મને યાદ કરજો, તમારી એકતાને સાચવીને જોયા કરું. બડી એકતાના કહેવા પ્રમાણે બડી રાજા હરણકશિપુના દીકરા, પ્રહલાદના દીકરા, વિરોચનના દીકરા બડી રાજા હતા. આજે પ્રથમ યુગમાં પ્રહલાદના ગીત ગાઈએ, પછી હરિશ્ચંદ્ર મહારાજના સત્યને 5 પાંડવોના એક દિવ્ય ભગવાન કૃષ્ણના સાથે રહેવા છતાં એ અમર પ્રેમને ભગવાન
દ્વારિકાનો નાથ પૂર્ણ શરીર નહીં પણ પૂર્ણ પ્રેમ સ્વરૂપ. માં કુંતાએ 5 પાંડવોએ સતી દ્રૌપદીએ સેવ્યા પછી પાંચાળની ભૂમિ ઉપર આ ધર્મની સ્થાપના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા સાથે રહી અને એક અદ્ભુત આવી આ એક વચન પરંપરા મૃત્યુલોકમાં કેવી રીતે સ્થિર થઈ. વચન પરંપરા જેને સેવ્યા સાચા સંત એમાં ઓળખ્યા એણે ભગવાન. આવા સમજેલા મન કોઈ દી, આવા સમજેલા મન કોઈ દી ડગે નહીં. આવી એક અદ્ભુત રહેણીનો આ મહિમા પાંડવો દ્વારા. તો બળીએ જે નક્કી કર્યું કે અમે હળી મળીને રહીશું, તો નારાયણ ભગવાન વિષ્ણુ સાક્ષાત વૈકુંઠાધિપતિએ ભગવાન શિવના નિર્ણયને મસ્તકે રાખ્યા પછી બળીને કીધું કે તમે 100 યજ્ઞ કરી આપો તો બળી મને ખબર પડે કે તમે હળી મળીને રહી શકશો. બળીને તો સામાન્ય હતું, 100 યજ્ઞ કરી નાખ્યા. એટલે ભગવાન વંથલી ગિરનારની છાયામાં વંથલી નામની એક વનભૂમિકામાં ભગવાન વામન રૂપે પધાર્યા અને બળી પાસે માગણી કરી કે 100 યજ્ઞ પૂરા થયા? તો કે હા પ્રભુ, આપની કૃપાથી આવું થયું. પરંતુ બળી જ્યાં સુધી યજ્ઞની દક્ષિણા નહીં આપો ત્યાં સુધી યજ્ઞનું ફળ તમને કેવી રીતે મળે? બળીએ કહ્યું, ભગવાન આપ યજ્ઞમાં અતિથિ થઈને પધાર્યા છો, આપની ઈચ્છા હોય તે માંગો ને ભગવાન. બળીના જે પરંપરાના આસુરી ગુરુ તત્વની સ્થિરતા સાચવનારા શુક્રાચાર્યે ના પાડી કે બળી નહીં નહીં, આને કશું આપાય એવું નથી. બળી આ એ જ છે, એ જ છે. તમારા પૂર્વજને હિરણ્યકશિપુને નૃસિંહ રૂપ લઈ ખોડામાં એનું ઓપરેશન કરી નાખ્યું. આ એ છે, આને રહેવા દો, નાનો નથી. હમણાં નારાયણ થઈને પગ પાતાળે ને માથું વિરાટમાં. પરંતુ બળી રાજાએ કીધું કે નહીં નહીં ગુરુદેવ, મને આવા સત્કર્મમાં રોકો નહીં ગુરુદેવ, નહીં નહીં ગુરુદેવ. શુક્રાચાર્ય બહુ મહેનત કરે. છેલ્લે કૃષ્ણાર્પણ કરવા વખતે એને જે જારી લીધી, જાળીમાં વચ્ચે ફસાઈ ગયા ગુરુ, એમાંથી જલ ન નીકળવા દે તો ધીરેથી ભગવાને સળી આગળ કરી, એક સાઈડની આંખ આઘી કરી. આવા બળી રાજાએ જ્યારે ભગવાનનો સંકલ્પ કર્યો, કેટલી ભૂમિ જોઈએ કે 3.5 ડગલા મને ભૂમિ જોઈએ, પણ એટલી ભૂમિમાં શું કરશો કે એ બધું મારી રીતે ગોઠવી લઈશ. બળી રાજાએ સંકલ્પ કર્યા પછી 3.5 ડગલામાં 3 ડગલા ભર્યા છે. આવી એક અદ્ભુત વાયકા છે જે પરંપરા સાચવીને આપણે એને જોયા અને સમજ્યા કરીએ છીએ. 3 ડગલામાં 3 લોક લઈ લીધા. આજે 3 લોક. એક મૃત્યુલોક લઈ લીધો, એક સ્વર્ગ અને પાતાળ. અડધું ડગલું મૂકવાનું છે. બળીના પત્ની વિંધ્યાવલી, અહીંથી મારે તમને કહેવું તો આગલો તો બધો પ્લેટફોર્મ હતો, અહીંથી ગાડીમાં બેસવાનું. બળીના પત્ની વિંધ્યાવલી કહે છે, હે પ્રાણનાથ, એક મારો પ્રાણ આધાર
તમે મારા પ્રાણનાથ છો. મેં મારા સતીત્વથી તમને સંપૂર્ણ કાયમ મારા માન્યા છે, કાયમ મારા માન્યા છે. એ પ્રાણાધાર ડગશો નહીં. મેં મારો ધર્મ સાચવો છે. તમારા શરીરમાં અડધું અંગ મારું છે, મારા શરીરમાં અડધું અંગ આપનું છે. ઈચ્છાઓ પણ મારામાં અને અહંકારે મારામાં. એમ જ ઈચ્છા તમારામાં, અહંકારે તમારામાં. પુરુષમાં ઈચ્છાઓ હોય, પ્રકૃતિમાં ઈચ્છાઓ હોય. અહંકાર પુરુષને હોય, અહંકાર પ્રકૃતિ એટલે માને પણ હોય, સ્ત્રીના શરીરને પણ અહંકાર. અડધું કદમ ભગવાનને કહો ને તમારા મસ્તક ઉપર મૂકે. ભગવાન જેવું અડધું ડગલું બાકી છે ને, અડધું ડગલું મૂકે એટલે હે સ્વામી ભગવાનનો પગ તમે પકડી લેજો. ભગવાનનો પગ પકડ્યા પછી ભગવાન તમારા હાથમાંથી એનો પગ છોડાવવા માટે કાંઈ નહીં કરે, કાંઈ નહીં કરે, કાંઈ નહીં કરે. એ મોટી બેન, પરંપરામાંથી ઉતર્યા હોય, પૂર્વજના સંસ્કારો લઈને જો પધાર્યા હો અને એવો તમારો પવિત્ર ગ્રસ્થાશ્રમ ગુરુના વચને સાચવીને હાલવાનું હોય, એનો પગ પકડી લેજો. પછી પગ છોડાવવા માટે મહેનત નહીં કરે. શું કામ? એ તમારા મા ને બાપુજીએ, તમારા મા ને બાપે એના પગના અંગૂઠાને પૂજો છે. એ પગ તમારા હાથમાં આવે ને એ પગને પકડી લેજો. બળીના પટરાણી વિંધ્યાવલી કહે છે, એ પગને પકડી લેજો. ભગવાન તમારા માથા ઉપર પગ મૂકે તો પગને બરાબર પકડી લેજો. એ કાંઈ તોફાન નહીં કરે, કાંઈ તોફાન નહીં કરે. સ્થિર થઈ જશે પગને પકડી લેશો તો. તમારી અવિચળ ભક્તિ બની જાય, અવિચળ ભક્તિ બની જાય. હું તમારો પગ પકડી લઈશ. મારા સતીત્વના આધારે વિશ્વાસ રાખીને તમારો પગ હું નહીં છોડું. તમે ભગવાનનો પગ તમે નહીં છોડતા. બન્યું પણ એવું જ. ભગવાને જ્યાં પગ માથા ઉપર મૂક્યો એની ઘડીએ બળી રાજાએ પગ પકડી લીધો. એવી રીતે પકડ્યો પગ કે પ્રાણને છોડી દઉં પણ પગને છોડું. એ સાંભળજો, બે બાજુ સાંભળજો. એ જગતને જાતું કરું પણ મારા ગુરુના વચનને ન છોડું. જગતને જાતું કરું, લોક લજાથી નો લાઈજા જલારામ. હજી લોક લજા. એ તે અમારું નાક કપાયું, આ શું કરે છે જોતા ખરા ઘરનું માણસ. એ અમર પુરુષ ઓળખ્યા જલારામ. કયું તો ખરા એને કઈ રીતે કહું? આ સાવલિયા શાકના લેવા કડવા કેવી રીતે ઓળખાણ આપું? અમર પુરુષ વચનમાં રહે છે. વચન શ્વાસમાં, શ્વાસ વિશ્વાસમાં. વિશ્વાસ આખા જગતનો એક જ શ્વાસ છે. વિંધ્યાવલીએ પોતાના પતિના પગને પકડ્યો. બળી રાજાએ ભગવાનના પગને પકડ્યા જ. સમાચાર મળ્યા, લક્ષ્મીજી હાથમાં નાળિયેરી પૂનમ, શ્રાવણ સુદ પૂનમના પધાર્યા. કંકુના એ સૂતરના તાતણાને કંકુના સરસ મજાના ઘાટ આપી, ગાંઠું વાળી. ભાઈ રક્ષા બાંધવા આવીશું, રક્ષા બાંધવા. બેન રક્ષા બાંધવા તો આવ્યા છો, પણ આ તમારા ઘરવાળાએ મારી પાસે કાંઈ રહેવા નથી દીધું. હું તમને રક્ષા બાંધ્યા પછી શું આપીશ? ને લક્ષ્મીજી કે મારે કાંઈ નથી જોતું, ખાલી એક હાથ આપો જમણો એટલે રક્ષા બાંધી દઉં.
રક્ષા બાંધી દીધા પછી લક્ષ્મીજીને બડી રાજાએ પૂછ્યું કે શું આપું? લક્ષ્મીજીએ કીધું કે જેમ એક હાથ આપ્યો ને જમણો, એમ ડાબો હાથ છૂટો કરો એટલે મારા ઘરવાળાને લઈને મારે ઘેર જવું છે. આ તોછડું નથી બોલતો. આ એક હાથ છૂટો કર્યો એમ બીજો હાથ છૂટો કરો. આ પગને છોડો તો તમારું પદ તમને આપો, તમારું પદ તમને આપો. ક્યાં તમે પહોંચ્યા છો? હાજી. ચોથા યુગમાં બડી રાજા જાગ્યા રે. ચોથા યુગમાં એ સાથે જાગ્યા વિંધ્યાવલી પટરાણી રે. સાથે ભક્તિ તો પ્રેમ તણી પટરાણી રે. ભગતિ તો એ ભાવે ભજન કરો નર નારી રે. ભાવે નકળંગ મહારાજ પ્રસન્ન. આવી જ રીતે સંસારમાં તમે વચનને વર્યા છો. એક જ શેરીમાં રહેતા હતા, કોઈને ખબર નહોતી કે મારે તારે શરણે થઈ. આને ખબર નહોતી કે મારે મારા ગુરુનો વચન આશ્રય લઈને મારું જીવન જોડવાનું છે. આવી રીતે અનુકૂળ તમને વધારે છે. ગમે તેટલા ગમે તે દિશાના કોઈ પણ પ્રયત્ન કરો, પણ આનાથી નજીક તો કોઈ નથી. મારી માથી, મારા પિતાથી. અરે મારી માં સતી છે ને, તમને કેમ શંકા જાય છે? મારી માં સતી છે, મારો પિતા જતી છે. એને ઘેરે તમારા જેવા પવિત્ર રતન એને ઘેરે જન્મે, બીજા કેને ઘેરે છે? મારી માં સતી છે. અરે દુનિયાની કોઈ પણ ભાષા હોય એની અરે મારે એના કોઈ પણ સર્ટિફિકેટનો આધાર મારે એના પ્રમાણપત્ર નથી જોતા. પણ મારી માં સતી, આ જગત મને એણે બતાવ્યું. મારી માં સતી સતી. કોઈ શંકા ન કરતા પોતાની માં તરફ શંકા નહીં. મારો પિતા જતી છે. કેમ કેમ તને શંકા જાય? ડોકમાં દોરડા પહેર્યા તો અંધારે લઈ જવા કે અંજવાડે લઈ જવા? અંજવાડે તો ત્યાં ખોવાયેલું હામું જ પડ્યું છે. એ લઈને ચાવીથી તાળું ઉઘાડશો તો આખો રૂમ ભર્યો છે, એમાં ઢગલા પડ્યા છે. એ બધાય તમારા છે. જે જોતું હોય એમાં બધુંય તૈયાર કરેલું, બધુંય તમારું છે, તમારું. પણ એ બધાય કરતાં અખંડ સુખ છે એ અભાઈ બીજનું સુખ. આગળ જાતા વળી પાછા સોનબાઈ માના બીજ બનીને પોષ મહિનાના બીજ આવશે. ભાઈ બહેનનું, બેન ભાઈનું આ જીવન, એનું બંધારણ, એની સમય મળે ચર્ચા કરશું. અત્યારે આ ભાઈ બીજના મહિમાની યાદી કરી આપ સૌ સાથે. જય ગુરુરામ, જય ગુરુરામ.